السلام علیکم سامعین. جی تو سامعین، آپ نے پچھلی 22 میں یہ چاہتے ہیں شدتوں کی پارٹ 1 کو سنا تھا. اب ایپیسوڈ 23 سے میں پارٹ 2 کے ساتھ حاضر ہوں. امید ہے آپ کو یہ پارٹ بھی اچھا لگے گا جو پچھلی قسط اور بلکہ پچھلی کہانی کو ہی آگے بڑھا رہا ہے. پارٹ 2 کے اختتام پر اس کہانی کا اختتام ہو جائے گا. طاہرہ بھائی صاحب کی پسندیدگی سے لائن تھی. میں نے نفیسہ آپا سے بات کی تو وہ بھی حیران ہوئی. طاہرہ جیسی کم گود دبو سی لڑکی کو سعید احمد جیسے شخص وجاہت و خوبصورتی کے شہکار پسند کر لیں، حیرت کی بات ہی تو تھی. وہ تلخی سے ہنسی تو زرش کو ان کی تلخی عجیب سی لگی. ماما، تائی جان تو بہت خوبصورت ہیں. اٹھنے بیٹھنے ملنے ملانے ہر طرح کا سلیقہ ہے ان میں. پھر وہ تو گھرداری میں بھی ماہر ہے. ہو سکتا ہے طاہرہ جان کو یہی بات اٹریکٹ کر گئی ہو. ہاں، ہو سکتا ہے. مگر سعید بھائی کو طاہرہ کی صرف یہ ادا اچھی لگی تھی کہ وہ کسی کے معاملے میں انٹرفیئر نہیں کرتی تھی. صرف اپنی ذات میں گم رہنے والی لڑکی ہے. ایسے لوگ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ بڑے فیئر ہوتے ہیں، یہ ان کا نظریہ تھا. اب کی بار شائستہ کے لہجے میں تلخی کے ساتھ طنز بھی تھا. زرش چپ رہی. طاہرہ میری بہت اچھی دوست تھی. بارہا میرا جی چاہا کہ اسے حقیقت بتاؤں. وہ جو گھر والوں کی طرف سے نظر انداز کیے جانے کے کمپلیکس میں مبتلا ہے، اس کا احساس کمتری ختم ہو جائے گا. اسے بھی تو پتہ چلے اپنی فیملی سے ہٹ کر وہ کسی اور کے لیے کتنی اہم ہے. مگر سعید بھائی نے مجھے سختی سے منع کر دیا. ان کا میرے ساتھ رویہ ہمیشہ سے بڑے بھائیوں والا رہا تھا. شاید اس بے تکلفی کی وجہ سے انہوں نے نہ صرف مجھ سے اپنے دل کی بات شیئر کی تھی بلکہ مجھ سے اکثر و بیشتر طاہرہ سے متعلق گفتگو بھی کرنے لگے تھے. سعید بھائی نے خالہ جان اور خالو جان سے بھی میرے لیے انکار کر دیا تھا. ہمارے ہاں ابا جی اور اماں جی کو دکھ تو ہوا مگر وہ ٹال گئے کہ رشتہ ہونا یا نہ ہونا مقدروں کی بات ہے. تمہارے پاپا اس رشتے والی بات سے بے خبر تھے کیونکہ رشتہ وغیرہ کا سلسلہ صرف بڑوں تک ہی رہا تھا. بہت کم لوگوں کو علم ہوا تھا، سو جس طرح بات شروع ہوئی ختم بھی ہو گئی. قیصر آپا کے ہاں پہلی بچی کی آمد تھی. وہ تایا جان کے ہاں آئی ہوئی تھی. شادی تو انہوں نے کروا لی تھی مگر مجھ سے، آپا سے اور سعید بھائی سے متعلق ان کی قدورت و نفرت جوں کی دو تھی. ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے اگرچہ پورشن علیحدہ تھے، آتے جاتے بارہا آمنا سامنا ہو جاتا تھا. وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر جاتی تھی کہ میں سلگتی رہ جاتی تھی. یہ انہی دنوں کی بات تھی. میں اور طاہرہ بیٹھی یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھیں جب وہ چلی آئی تھی. انہوں نے طاہرہ کے لیے اپنے لیے چائے بنانے کا کہا تھا. شادی کے بعد ان کا طاہرہ پر مکمل کنٹرول تھا. طاہرہ فوراً حکم کی تعمیل میں کھڑی ہو گئی. میں نے سنا ہے سعید احمد کا رشتہ تمہارے لیے آیا تھا. طنزیہ لب و لہجے پر میں صرف دیکھ کر رہ گئی. اماں جی نے یقیناً تائی جی سے ذکر کیا ہوگا ورنہ یہ بات ہمارے گھر سے نکلنے والی نہ تھی. تو پھر مجھے ان کے طنز نے سخت اشتعال دلا دیا تھا. پھر انکار کیوں ہوا؟ ان کے لہجے کے تجسس پر میں بھی ہنس دی. جہاں سے آپ کو یہ انفارمیشن ملی ہے وہاں سے انکار کی وجہ بھی معلوم کر لیتی. ویسے بھی اب ایسی جاسوسی کا کوئی فائدہ تو نہیں. ہاں، پرانے زخم بھولنے سے بھولتے ہیں. آپ تو پرانے زخموں کو سینت سینت کر رکھنے والی انسان ہیں. اس لمحے مجھے ان کی کوریت بہت بری لگی، سو میری زبان بھی تلخ ہو گئی. تمیز سے بات کرو شائستہ. وہ ایک دم آپے سے باہر ہو گئی تھی. پھر اگلے ہی پل خود پر قابو پاتے کہنے لگی، خیر پرانے زخم تو میں ویسے ہی نہیں بھولتی. لگتا ہے تمہیں رشتے نے بڑی تکلیف دی ہے. کیا سعود احمد نے صاف جھنڈی دکھا دی تھی جب سعید احمد کو قابو کرنے میں تھی؟ مگر افسوس وہ تمہاری ٹائپ کا بندہ نہ تھا. ان کی اس قدر گھٹیا گفتگو پر میرا ضبط سے برا حال ہونے لگا. بہتان بازی تو آپ کی پرانی عادت ہے. نہ سعود احمد سے مجھے کوئی دلچسپی ہے اور نہ ہی سعید احمد سے. وہ میرے سگے خالہ زاد ہے. آپا کے بھائی میرے لیے سدھا محترم. یہ آپ کے ذہن کا گھٹیا پن ہے جو اس درجے گراوٹ پر اتر آیا ہے. سعید بھائی نے خود اگر رشتے سے انکار کیا ہے تو وجہ میری ذات نہیں طاہرہ ہے. شاید آپ کو یہ سب سن کر شوق لگے کہ سعید احمد جنہوں نے آپ کی کھلی آفر کو ٹھکرا دیا تھا وہ آپ کی متیو فرما بردار ڈبو سی بہن پر دل و جان سے فریفتہ ہو چکے ہیں. طاہرہ کے حسن ہی نے نہیں بلکہ اس کی کمگو طبیعت نے بھی ان کے مزاج پر اثر ڈالا ہے. ان کے نزدیک ایسی لڑکیاں بڑی ایماندار اور شوہر سے وفا نبھانے والی ہوتی ہیں جو کہ آپ میں قطعی نہیں ہے. اس وقت مجھے نہ جانے کیا ہوا تھا. جو جی میں آیا کہتی چلی گئی. مقصد صرف اینٹ کا جواب پتھر سے دینا تھا. میرے انکشافات پر قیصرہ گنگ سی رہ گئی اور میں انہیں سب سنا کر اپنی طرف سے انہیں انتہائی شکست دوچار کر کے وہاں سے آئی تھی. مگر یہ میری زندگی کی پہلی سب سے بڑی اور سنگین غلطی تھی جو صرف ہماری ہی نہیں سعید بھائی کی زندگی میں بھی عمر بھر کا خسارہ لگ گئی تھی.
कैसरा आप अपनी ये जिल्लत और तौहीन बर्दाश्त न कर पाई थी। ताहिरा के मुतालिक इस इंकशाफ ने उन्हें जख्मी नागिन बना दिया था। फिर मेरे इस ताने ने कि ऐसी लड़कियां बड़ी ईमानदार और शौहर से वफा निभाने वाली होती हैं, जो कि आप में कतई नहीं है, उन्हें इंतकाम पे ले आई थी। वो सुनाते सुनाते रुक गईं कि जैसे कुछ सोचने की कोशिश कर रही हूँ। जरिश ने बेचारगी से उन्हें देखा। उनकी आंखों में गहरा मलाल और इस्तराब रकम था। मामा, फिर क्या हुआ? खामोशी का वक्फा गहरा हुआ तो जरिश ने बेकरारी से टोक दिया। फिर क्या होना था? कैसरा आपा ने अपनी गंदी फितरत का ऐन सबूत दिया था। उन्होंने वो घटियापन दिखाया कि आज भी सोचती हूँ तो दुख होता कि काश उस लम्हे में अपनी जबान को रोक लेती। काश ताहिरा से मुतालिक कोई बात न कहती। कम अज कम ताहिरा तो पाकबाज और वफा निभाने वाली ही रहती। वो कैसरा की चालबाज फितरत को न समझ सके और मैं समझ के भी कुछ न कर पाई। जरिश नासमझी से उन्हें देखी गई। कैसरा आपा के यहाँ बैठी हुई थी। ताया जान ने अपने यहाँ ही वसी पैमाने पर मेहमानों को मदऊ करके तकरीब का एहतमाम किया था। हमारे अलावा खाला की फैमिली भी मदऊ थी। तुम्हारे पापा और सईद भाई भी आए थे। और इस सारी तकरीब में मुझे एक बात बुरी तरह महसूस होती रही और मैं नज़रअंदाज करती गई। लेकिन मेरी शक की तस्दीक तब हो गई जब तकरीब के ख़त्म पर मैं कैसरा आपा के पास से उठकर अपने घर आने वाली थी। सुनो शाइस्ता, मैं रुक गई। उस दिन की चपकलिश के बाद हमारी गुफ्तगू नहीं हुई थी, मुकम्मल लाताल्लुक़ी थी। वो नफरत से मुझे देख रही थी। बड़ा दावा किया था तुमने कि ताहिरा जैसी लड़कियां पाकबाज, ईमानदार और वफा निभाने वाली होती हैं। आज मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ। मैं पत्ता फेंक चुकी हूँ। अगर तुम ताहिरा को इस गिरावट से बचा सकती हो तो बचा लेना। ताहिरा मेरे मुकम्मल ज़ेर असर है। मैं देखती हूँ तुम्हारी दोस्ती किस हद तक उसे सईद की नज़रों से गिरने से बचा सकती है। आज से खेल शुरू। वो यूं गोया थी जैसे उनकी सगी बहन की नहीं, किसी तीसरे गैर मुतल्लिका फर्द की बात हो। मैं तो दहल कर रह गई और फिर मैं देखती रह गई। हर गुजरते दिन ने मुझे ये बावर करा दिया कि कैसरा ने जो खेल शुरू किया है उसमें उनकी गिरफ्त पूरी तरह मजबूत है। ताहिरा उनकी मुकम्मल गिरफ्त में थी। उन्होंने उसे जिधर चलाया वो चल दी। उन्होंने उसे जो ख्वाब दिखाए वो देखती चली गई और मैं गुमसुम पानी सर से गुजरते तबाही के इंतजार में खड़ी रह गई। आंसू धीरे धीरे उनके हाथ पर गिर रहे थे और जरा समझ न पाई कि क्या करे। वो तो खुद उलझ गई थी। मामा, कैसरा खाला ने ताई के साथ ऐसा क्या कर दिया था? उन्होंने जो किया सो किया। मुझे तो ताहिरा की अकल पर हैरत होती है। उसने अपनी कमकली का सबूत दिया कि मेरे लाख समझाने बुझाने के बावजूद वो अपने आप को कैसरा के तैयार किए गए गड्ढे में गिराती चली गई। मैं ना तो सऊद अहमद से तस्करा करने के काबिल रही थी और ना ही सईद भाई को समझाने के कि ताहिरा अब ईमानदार वफा करने वाली लड़की नहीं रही। वो आम लड़कियों की तरह कानों की कच्ची और आंखों की अंधी साबित हुई थी। उनके लहजे में अजीब शिकस्त गिदराई थी। जानती हो कैसरा ने क्या चाल चली थी? उन्होंने जरिश को देखते अपने आंसू साफ किए। उन्होंने सईद भाई की नफरत में ताहिरा को तुम्हारे पापा यानी सऊद अहमद की तरफ रागिब कर दिया था। जी? जरिश को लगा जैसे उसके दिलो दिमाग पर बम फोड़ दिए गए हों, जैसे कमरे की छत उस पर आ गई हो। बेयकीनी से मामा को देखने लगी। मामा, अभी जरिश इस जुमले से संभली भी ना थी कि हादिया की पुकार पर दोनों पलटी थी। मामा, पुप्पो, मामू और बाकी सब लोग आए हैं। जरिश का दिमाग अभी तक साई साई कर रहा था। उससे खाली नजरों से हादिया आपा को देखा। शाइस्ता हादिया के बुलावे पर फौरन चेहरा साफ करते हादिया के साथ ही बाहर निकल गई थी। ताई, अम्मी, पापा यानी सऊद अहमद में इन्वॉल्व हो गई थी। उसके दिमाग में हथौड़े बरस रहे थे। जरिश के जहन के किसी गोशे में भी ये बात ना थी। ताई से मुतालिक वो हर बात बर्दाश्त कर सकती थी, मगर उनके किरदार का एक कमजोर पहलू भी सामने आ सकता है, उसके वहम गुमान में भी ना था। फारूक चचा की फैमिली और हमीद साहब की फैमिली दोनों शारिक की बारात के हमरा आई थी। ऐसे आलम में जबकि नवाज सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला गया था, फारूक साहब को शारिक का इकदाम बहुत मुनासिब, बरवक्त और मौका महल के मुताबिक दुरुस्त लग रहा था। बेशक शारिक को सब लोग उसकी चंद खामियों की बिना पर नापसंद करते थे, मगर ऐसे नाजुक मौके पर उन्हें शारिक का फैसला किसी डूबते को सहारा देने के मुतरादिफ लग रहा था। जहां वो नवाज की तरफ से गमजदा थे तो शारिक की जानिब से खुश थे। रजिया चची ने तो नवेरा के लिए तैयार की गई बरीबी चढ़ाने को कहा था, मगर शारिक ने कतई इनकार कर दिया। इस इनायत की ज़रूरत नहीं, मैं अपनी बीवी को ये लेकर देने की अहलियत और हैसियत रखता हूँ, आपका शुक्रिया। इतना कतई अंदाज रजिया चची का दिल जख्मी कर गया था। वो लब भींच कर खामोश हो गई। वाजिदा बेगम अपनी टांग की वजह से घर पर ही रुकी थी। रिफत आपी, जुबैदा चची और रजिया चची पेश पेश थी। बारात के साथ आने वालों की अच्छी खासी तादाद थी।
خاندان کے مہمان دونوں طرف سے ہی موجود تھے۔ اس قدر ایمرجنسی میں ہونے والی رخصتی میں نہ کرتے بھی اچھی خاصی گیدرنگ ہو چکی تھی۔ نکاح کی کارروائی پہلے سر انجام دی جا چکی تھی، تمام قانون، قواعد و ضوابط کے تحت، جس کی قانونی حیثیت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا۔ مگر نبیل اور ساجد نے لوگوں میں بات پھیل جانے کے ڈر سے دوبارہ نکاح پڑھانے کی بات کی تھی۔ شارق نے خاموشی سے کندھے اچکا دیے۔ نویرا پہلے ہی قانونی طور پر اس کی بیوی تھی، اب یہ فارمیلٹی محض دنیا دکھاوا ہی تو تھا، محض اپنی گرتی ساکھ و عزت کو بحال کرنے کا طریقہ۔ نکاح نئے سرے سے سر انجام دیا گیا تھا۔ نبیل اور ساجد کا ضبط کئی مواقع پر لڑکھڑایا تھا۔ شارق کے مطمئن نشادمہ چہرے کو دیکھ دیکھ کر اندر کے موسم نے تیور بدلے تھے۔ اگر اماں کے واسطوں منتوں کا احساس نہ ہوتا تو نہ جانے کیا کر ڈالتے۔ ہر قدم پر آنکھیں بھرانے کو تھی، ضبط چھلکنے کو بےتاب۔ اپنی عزت کا پاس تھا، ورنہ یہی مارکا ہو جاتا۔ دونوں بھائیوں کو شارق سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، مگر ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ کھانے کے بعد نبیلہ بھابھی اور زوہا بھابھی نے نویرا کو اسٹیج پر لا بٹھایا تھا۔ حسین تو وہ پہلے ہی تھی، مگر بیوٹیشن کی مہارت نے اس کے خد و خال کو ایک نیا روپ دیا تھا۔ شارق زمان کی نگاہیں اس پر گویا جم کر رہ گئی تھیں۔ نویرا احسان کا عروسی حسن صرف شارق زمان کے دل پر ہی بجلی بن کر قیامت برپا نہیں کر رہا تھا، بلکہ قدرے اندھیرے میں بیٹھے رضا حمید کے وجود پر بھی بجلی بن کر گرا تھا۔ رات تک نویرا کی شادی کا دور تک کوئی امکان نہ تھا، مگر صبح یہ ناگہانی خبر سن کر وہ سکتے میں آ گیا تھا۔ نواز کے بعد اگر نویرا شارق زمان کی ہو سکتی تھی تو اس کی کیوں نہیں؟ اس خیال نے اس کے اندر ادھم مچا دیا تھا۔ اندر کی دنیا بکھر کر رہ گئی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ سب کچھ تہس نہس کر دے۔ وہ تو یہاں آنے پر بھی تیار نہ تھا۔ زبیدہ کے واسطوں، منتوں سے ہارنے وہ اپنی بے بسی کو آزمانے آ گیا تھا، مگر اب ضبط جواب دے گیا تھا۔ نویرا کے جگر کرتے سراپے نے اس کی بصارت ہی چھین لی تھی۔ وہ یک ٹک ساکت و جامد شارق زمان کے پہلو میں بیٹھے وجود کو دیکھے گیا۔ آج میں ہار گیا نویرا، اپنے آپ سے۔ نواز سے تمہاری شادی ہو جاتی تو میں کہتا کہ تم میرے اختیار سے باہر تھی، مگر اب سارے قصور اپنے کھاتے میں پڑے لگ رہے ہیں۔ میں نے کوشش کی مگر مقدمہ جیت نہ سکا اور تمہیں کھو دیا۔ شارق زمان نے کوشش کی، مقدمہ جیت گیا اور نتیجتاً تمہیں ہمیشہ کے لیے پا لیا۔ میں نے تمہیں کھو دیا نویرا، کھو دیا۔ وہ غائب دماغی سے اٹھا تھا۔ تیز تیز قدم اٹھاتے وہ اس ہجوم بے قرار سے بہت دور بھاگ جانا چاہتا تھا، ایسی جگہ جہاں کوئی نہ ہو، جہاں نویرا کا عکس نہ ہو، دل کی بربادی کا ماتم نہ ہو۔ اندر یہ خواہش اتنی شدید اٹھی کہ وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھا، نکلتے اپنی بائک اسٹارٹ کر کے ہال سے نکل گیا تھا۔ رخصتی کے وقت ماحول خود بخود ہی سوگوار اور اشک بار ہو گیا تھا۔ نواز کا زخم تھا یا نویرا کی بے بسی، ہر کوئی رو رہا تھا۔ فاروق صاحب یہ ہیرا ہمیشہ کے لیے چھن جانے اور بیٹے کی نافرمانی کا دکھ رو رہے تھے۔ رضیہ بیگم نا تمام حسرتوں کا ماتم کر رہی تھی۔ زبیدہ بیگم بیٹے کی خواہش کے تشنہ رہ جانے کا دکھ رو رہی تھی۔ حمید صاحب بھتیجی پر ٹوٹنے والی آفت کے بعد ملنے والی خوشی کے آنسو بہا رہے تھے۔ اماں، نبیل، ساجد، زوہا، ساجدہ بھابھی اس دکھ کو رو رہے تھے جو کسی کو بھی نہیں پتا تھا، مگر بہت سے دل دوسروں کو روتے دیکھ کر اشک بار تھے۔ شارق جیسا بھی ہے اب تمہارا شوہر ہے، تمہیں اس نے اتنی صعوبتیں جھیل کر حاصل کیا ہے تو تمہاری قدر بھی کرے گا۔ خوش رہنا۔ اماں نے گلے ملتے اسے نصیحت کی تھی۔ نویرا تو گمسم سے تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ سب کی طرح وہ بھی دھاڑے مار مار کر روئے، مگر لگتا اپنے گھر میں ہی اماں کے سامنے ہی سارے آنسو بہاتے خود کو پتھر کر بیٹھی تھی۔ اب رونے پر بھی آنسو نہ نکل رہے تھے۔ اس وقت بے حسی کی کیفیت طاری تھی اور نویرا اپنی اس کیفیت سے خود بھی خوفزدہ تھی۔ اماں کی نصیحت اسے گالی بن کر لگی تھی۔ وہ لب بھینچ کر روبوٹ کی طرح اسی طرف گھسیٹتی چلی گئی جہاں سب گھسیٹ رہے تھے۔ پھپھو، ماموں، وقار بھائی کے علاوہ پھپھو کی بڑی دونوں بیٹیاں جو معراج ماموں یعنی طاہرہ کے بڑے بھائی کے ہاں بیاہی ہوئی تھی، ان دونوں کے میاں مصطفیٰ بھائی اور مرتضیٰ بھائی ستارہ اور قادر بھی آئے ہوئے تھے۔ آج زرش کتنے دنوں بعد اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ پاپا نے اسے دیکھا تو اپنے پاس بلا کر پیار کیا، اس کی صحت کی طرف سے تشویش کا اظہار کیا تو وہ رو دی۔ وہ تو محبتوں میں پروان چڑھایا گیا پھول تھا، نفرت کے اس الاؤ نے اسے مرجھا کر رکھ دیا تھا۔ وہ اسے بہلاتے رہے تھے، سمجھاتے رہے تھے، ادھر ادھر کی بے شمار باتیں کی، مگر سمان احمد یا طاہرہ بیگم کے متعلق ایک بات نہ کی۔ وہ پہلو تہی کر رہے تھے تو وہ بھی اس تکلیف دہ موضوع کو سننا بھی نہیں چاہتی تھی۔ پھپھو کی فیملی اپنے ساتھ مٹھائی لے کر آئی تھی۔ یہ بڑے بڑے مٹھائی کے ٹوکرے کس سلسلے میں تھے وہ پوچھ کر تھک گئی تھی، مگر جیسے ہر کوئی سسپنس پھیلانے پر بضد تھا۔
आराम से सब्र से बैठी रहो, कुछ देर में खुद पता चल जाएगा। उसने तीसरी बार जोया बाजी से पूछा तो उन्होंने मुस्कुराकर टाल दिया। वो कंधे उचका कर रह गई। रात के खाने पर बहुत दिनों बाद वो सबके साथ खाना खा रही थी। पापा अम्मी तक परहेजी खानों पर थे, मगर शाइस्ता और मसूद दोनों को जरिश को गाहे बगाहे अच्छी तरह पेट भरकर खाने की हिदायत देते रहे थे। उनका वही पुराना मुशफिक मोहब्बत भरा अंदाज था। जरिश के अंदर खुदबुद सी होने लगी। खाने के बाद वो अपने कमरे में चली आई थी। बाहर अच्छा खासा माहौल था, मगर इन सब में उससे कुछ खास लोगों की बहुत कमी महसूस हुई, तो वो खुद को इतने हुजूम में एकदम अकेला महसूस करने लगी। कमरे में आकर आंखें ख्वाम ख्वाब भीगती चली गई। ताई ने जो बहतान बांधा था, उसने तो उसके अंदर मुदाफियत की सारी सलाहियतें छीन ली थी। रही सही कसर शाइस्ता की जुबान से ताहिरा बेगम के किरदार का कमजोर पहलू सुनकर उसका दिल नफरत से भरने लगा था। कोई शख्सियत इस कदर दोहरेपन से दो चार भी हो सकती है, उसे यकीन नहीं आ रहा था। वो तन्हा बैठी गुजरे लम्हों पर मातम कना थी, आंखें एकदम नीर बहाने पर आमादा। जरिश न जाने वो कब तक इसी अफसरदा मातम कना कैफियत लिए बैठी रहती। हादी आपा की आवाज पर उसने फौरन अपने रुखसार रगड़े। जी आपा। उसने सर उठाकर आपा को देखा। सुर्ख मतोरम आंखें गिरिया वजारी की गवाह थी। हादिया के दिल को गोया किसी ने मुट्ठी में लेकर बहुत जोर से मसला था। अक्लमंद वो है जरिश जो गुजरे लम्हों से सबक हासिल करे, ना कि वो जो गिरिया वजारी पर कमर बस्ता हो जाए। जो हो गया उसे भूलने की कोशिश करो। उनके हाथ में मिठाई का डब्बा था। उन्होंने एक तरफ रखकर उसका हाथ थामा तो अपने आंसू जब्त करते जरिश फिर रो दी। सब्र नहीं होता आपा, बहुत मुश्किल है। इतना बड़ा इल्जाम, मैं मर क्यों नहीं गई? मैं तो बहुत अच्छा समझती थी ताई जान को, मगर वो तो। हादिया ने आहिस्तगी से उसे साथ लगा लिया। जरिश ने दिल खोल कर दिल का दर्द बहाया। अब बस करो, मैं तो तुम्हें खुशखबरी सुनाने आई थी। हादिया आपा की पुकार पर वो सीधी हुई, आंखें साफ करते उन्हें देखा। खुशखबरी? वो भी हमारे घर में? इतना बड़ा सानिया गुजरने के बावजूद किसी खुशखबरी की गुंजाइश है? हाँ, खुशखबरी और खुशी की गुंजाइश तो इंसान को आखिरी लम्हों तक रहती है। ये खुश उम्मीदी ही तो है जो मरते शख्स को भी खुशगमान बनाए रखती है। वजह खुशखबरी दरियाफ्त नहीं करोगी? उन्होंने माहौल बदलने को मुस्कुराकर उसकी थोड़ी थाम कर चेहरा ऊपर उठाते मुस्कुराकर लब कुशाई की। पता नहीं, आप ही बता दें। जरिश अपने आप को बहाल करती मुस्कुराई तो उन्होंने साइड पर रखा मिठाई का डब्बा थाम लिया। अभी बताती हूँ, पहले ये मिठाई खाओ। उन्होंने डब्बा खोलकर उसके सामने किया तो वो हैरान हुई। हैं, ये मिठाई किस सिलसिले में है? मिठाई पर नजर डालते वो रसगुल्ला देखने लगे। इससे पहले कि वो रसगुल्ले का टुकड़ा उठाती, हादिया के अल्फाज ने उसे साकित कर दिया था। हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। जरिश को लगा जैसे ये अल्फाज नहीं बम के टुकड़े हों। आपा, वो गैंग रह गई थी। उसने एकदम हाथ पीछे खींच लिया था। ये कैसा मजाक है? वो सख्त इश्तियाल में आई थी। मजाक नहीं, अटल हकीकत है। हादिया के लहजे में बला की मजबूती थी। जिस तरह ताई जान ने घटिया इल्जाम तराशी की थी और खानदान भर में जो खिचड़ी पकी है, उसके बाद ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि तुम्हारी ज़ात से मुताल्लिक़ ताई के इल्ज़ामात को गलत साबित कर दिया जाए। बला का तहम्मुल था उनके लहजे में। जरिश सुन हो गई। बेशक वो हालात और वाक़यात का बहुत गहराई से तज्जिया करने की सलाहियत नहीं रखती थी, मगर इतनी कम फहम भी ना थी कि एकदम ये सब हो जाता। कौन है वो? उसे अपनी आवाज़ किसी खाई से आती महसूस हुई। साद। जी? अब की बार तो जरिश हिलने के काबिल भी ना रही थी। आपका मतलब है कि साद भाई? वो बेयकीनी से देखी गई। हादिया ने इस बात पे सर हिला दिया। ओह माय गॉड! उससे सर थामा जैसे चकरा कर रह गई हो। ये कैसे मुमकिन है? नो, नेवर! जबरदस्त एहतजाज हुआ था। क्यों मुमकिन नहीं? क्या कमी है साद में? माशाल्लाह स्पेशलिस्ट है, पाकिस्तान लौटने वाला है, मगर सिर्फ चंद मसरूफियात की वजह से रुका हुआ है। जैसे ही पाकिस्तान आएगा रोशन मुस्तकबिल उसका मुंतज़िर होगा। फुप्पो ने इतनी मोहब्बत और चाहत से तुम्हें मांगा है। हाँ, अब्बू अम्मी को एतराज़ था, मगर ये जो हालात हैं उनकी रोशनी में अब्बू का फैसला बहुत अक्लमंदाना है। ताई ने जो घटिया चाल चली है उसको नाकाम बनाने के लिए ये अजहद ज़रूरी था। इस तरह उन तमाम लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे जो तुम्हारे या सुमान भाई के मुतालिक गलत किस्म की बातें कर रहे हैं। इस घटिया प्रोपेगेंडे का सिर्फ यही एक हल था। उन्होंने जरिश के ज़बरदस्त एहतजाज पर फ़ौरन नागवारी से कहा था। वो लब भींच गई। फिर भी अब मामा पापा को मना कर दें। क्यों? उन्होंने नाराज़गी से जरिश को देखा। जरिश खामोश रही। कहीं इस इनकार की वजह सुमान अहमद तो नहीं? ये सवाल था कि ताजियाना।
जरिश ने एकदम हादिया को देखा। क्या कुछ न था उसकी आंखों में। दुख, तासुफ, नाराजगी, मलाल और सबसे बढ़कर खुद को न समझने का दुख और एकदम बह जाने वाले आंसू। देखो, तुम्हारे इस इनकार से सबके जहनों में सबसे पहले यही बात आएगी कि हो न हो तुम भी सुमैन भाई को पसंद करती हो। हकीकत क्या है हम अच्छी तरह बाखबर हैं, मगर दूसरा बंदा तो आज़ाद है, वो कुछ भी सोच सकता है। यह दिफाई हिकमत अमली इसलिए थी कि इस गलत प्रोपेगेंडे का खात्मा किया जा सके। खुदा की कसम आपा, सुमान खुदा की कसम आपा, सुमान भाई के मुतालिक सब कुछ जानने के बावजूद मेरा दिल उनकी तरफ आमादा नहीं हुआ। उन्होंने इतनी दफ़ा मुझे कायल करने की कोशिश की और हर दफ़ा मैंने इनकार कर दिया। मुझे तो ताई अम्मी की गंदी जहनीत का अंदाज़ा ही न था। वो इस कदर घटियापन पर उतर आएंगी मेरे वहमो गुमान में भी ना था। सुमान भाई की मैं इज्जत करती हूँ दिलो जान से, एक साथ बचपन गुजारा है। उन्होंने जिस तरह मुझसे शफीक और मेहरबान रवैया रखा, लाजमी तौर पर उनकी जानिब रुझान हो जाना था। फिर हमारे दरमियान इतना एज डिफरेंस। मैं उनकी शख्सियत से मुतासिर हूँ, मगर इस सारे अमल में कहीं भी मेरा जहन प्रगांदा नहीं हुआ। मैंने तो उन्हें सिर्फ सुमान भाई ही समझा था। मुझे नहीं पता था कि ये रिश्ता, ये हवाला मुझे यूं संसार भी कर देगा। कम से कम आप तो संगबारी करने वालों में शामिल ना हो। रोते हुए उसने अपना दिल खोला था। हादिया को अपने सवाल पर दुख हुआ। सॉरी, मगर तुम भी समझने की कोशिश करो। मामा पापा ने खुशी से हाँ नहीं की। सुमान भाई से मुतालिक मामा ने क्या कुछ ना सोचा था, मगर अब खानदान भर में होने वाले प्रोपेगेंडे का भी तो कोई हल निकालना है, और ये रिश्ता तय होना ही सबसे बड़ा हल है। सबकी जुबानें बंद हो जाएंगी। तुम देखना ताई अम्मी और उनकी बहन साहिबा कैसे मुंह की खाती हैं। हादिया ने प्यार से उसे साथ लगाकर कायल करना चाहा तो वो सख्ती से आंखें मींच गई। हाथ बेख्तियार गले में मौजूद लॉकेट को छू गया। आपा। अगले ही पल वो बुरी तरह से सकने लगी। लॉकेट उसके हाथ से छूटा तो उसे लगा जैसे सब कुछ वो खो चुकी है, हत्ता के इनकार का हक भी। उसकी गिरिया विजारी में बेबसी ही बेबसी थी। हादिया ने बहुत मोहब्बत से उस बिखरी जरिश को समेट लिया। रिफत बाजी और चंद और कजन्स लड़कियां उसे कमरे में बिठा गई थीं। चंद लम्हे बैठी गुमसुम कैफियत में रही। फिर एकदम जहन में किसी ख्याल से झमाका हुआ तो वो तलखी से हंसकर बिस्तर से उतर गई। ताज़ा सुर्ख फूलों से सजा कमरा उसे किसी सेज से कम, कब्र से ज्यादा मुशाबह लग रहा था। जिस किस्म का सलूक चारिक जुबान ने उसके साथ किया था, वो उसका इंतजार करती। मरकर भी ऐसे तवक्को करना अबस था। इसी कमरे में उस जालिम और सफाक शख्स की शख्सियत का बुत पाश पाश हुआ था। उसने नफरत अंगेज निगाह सजे सजाए कमरे पर डाली। ये कमरा शारिक ज़ुमान के लिए आरजुओं उमंगों का मरकज तो हो सकता था, मगर उसके लिए जहन्नुम से कम ना था। आईने के सामने खड़े होकर उसने अपने रूप स्वरूप पर निगाह डाली। आईने में दिखाई देने वाली छवि ऐसी हसीन मूरत की थी जो नवेरा ने पहले कभी न देखी थी। वो तलखी से हंसी। ब्यूटिशियन ने कितना जोर दिया था कि वो एक बार ही आईने में अपना आप देख ले, मगर दिल में तो कोई उमंग ही न थी। मर गया था दिल। गोया अब तो सिर्फ नफरत और इंतकाम के जज्बात थे। जिस कदर शारिक जुमान ने उसे तड़पाया था, बेबस किया था, वो भी उसे इसी कदर बेबस और मजबूर कर देना चाहती थी। अंदर से जवाबी इंतकाम की लहर बहुत जोरावर थी। वो तो सख्त तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहिरा करने वाली थी, मगर इस वक्त इंतहाई तेज से उसने सारा जेवर नोच डाला। रेफत बाजी बाथरूम में उसका लिबास लटका गई थी। जेवर उसी तरह ड्रेसिंग पर पड़ के वो बाथरूम में घुस गई। वो उस शख्स के सारे अरमानों को मलिया मेट करने का सोचे हुई थी। वो उसकी सब आरजुओं को चकनाचूर कर देना चाहती थी। उसे अपनी माँ और भाइयों की बेबसी और लाचारी रह रह कर तैश दिला रही थी। कैसे अपनी इज्जत के खातिर वो जहर का प्याला पीने पर मजबूर हुए थे, अपनी इज्जत के डाकू को सर आंखों पर बिठाने पर मजबूर थे। लिबास बदल कर वो कमरे में आई तो गुस्से से उरूसी लिबास सोफे पर पटक दिया। यह लिबास उसने और नबीला भाभी ने बड़े अरमानों से खरीदा था, मगर अब यही लिबास उसे किसी सांप बिच्छू से कम न लग रहा था। बालों में 2-3 बल डालकर वो अलमारी की तरफ चली आई। उसके तेवर इंतहाई जारहाना थे, नाकाबिले फहम। अलमारी अनलॉक थी। 2-3 दराजें खंगालते इधर उधर हाथ मारते उससे अपनी मतलूबा चीज मिल गई थी। उसकी आंखों में चमक सी आ गई थी। मेरे सिरहाने बैठकर शारिक जुमान मातम करना, इतनी आसानी से तो तुम्हें कभी मिलने वाली नहीं हूँ। अपनी माँ की खातिर बेबस और बेमजबूर हुई हूँ, मगर देखना तुम्हें तुम्हारे रवैयों का एहसास न दिलाया तो मेरा नाम नवेरा नहीं है। जितना मैं तड़पी हूँ तुम भी तड़पना। मैं बदकिरदार नहीं थी कि तुम सब बेहया और बदकिरदार मेरा शरीक हयात बनता। शीशी खोलते उसने बेड की तरफ देखा। रेफत बाजी उसकी भूख के एहसास से फल, पानी और दूध का गिलास रख गई थी। पानी का जग था मगर गिलास न दारो। उसने वही दूध का गिलास थाम लिया।
2 गोलियां निकाल कर उसने शीशी इधर उधर देखा कि कहाँ छुपाए। उसे अंदाजा था कि आज रात की हरकत के बाद शारिक जुमान ऐसी कोई गलती कमरे में नहीं रहने देगा। वो बिस्तर की क्राउन के पीछे चली आई। गद्दे और लकड़ी के क्राउन के नीचे इतनी जगह तो थी कि वो ये छोटी सी शीशी अंदर छुपा सकती। शीशी छुपाकर वो हाथ झाड़ती तंजियां हंसती। बड़ा शौक है मुझे अपनाने का, अब पूरे करना अपने शौक। मैं भी कोई आम लड़की नहीं हूँ शारिक जुमान। वक्ती तौर पर कमज़ोर हुई हूँ, मगर तुम्हें दुनिया वालों के सामने अपनी गलती का इतराफ़ न करवाया तो नवेरा नाम बदल देना। बाथरूम में जाकर मुँह हाथ धोकर वो बिस्तर पर आ बैठी। सारे दिन के वाक़यात किसी फिल्म की तरह जहन में गर्दिश करने लगे तो वो सर झटक कर बिस्तर पर लेटकर सर तक कंबल तान गई। ये सब कुछ उसने प्री प्लान के तहत तो नहीं किया था। हाँ, अचानक जहन में ख्याल आया था। एक दफ़ा जब शारिक का एक्सीडेंट हुआ था तभी वो उसके कमरे में आई थी। उसकी अलमारी से कपड़े निकालते बहुत सी शीशियों के साथ उसे एक छोटी सी शीशी भी दिखाई दी थी। और अब वो अपने जहन में आने वाले फौरी ख्याल पर न सिर्फ अमल दरामद कर चुकी थी, बल्कि शारिक जुमान को अच्छी तरह सबक सिखाने का इरादा भी बांध चुकी थी। दिल में उमंगों और जज्बों का एक जहां आबाद किए, अनोखे और 2 पीले ख्वाबों का गुलशन समेटे, फातेह चाल चलते अपनी कामयाबी पर नाजा। शारिक जुमान ने जब उजला उरूसी में कदम रखा तो पहली निगाह वहीं सेज की तरफ उठी थी। कंबल में लिपटे वजूद को देखकर जहन एक लम्हे को मुतहैयर तो हुआ था, ताहम धचका नहीं लगा था। वो अब तक नवेरा के साथ जो कुछ कर चुका था, ये रद्द अमल तो कुछ भी न था। वो तो नवेरा की तरफ से शदीद रद्द अमल के इंतजार में था, मगर जिस तरह खामोशी से बगैर कोई रुकावट पैदा किए दोनों जानब से रुखसती के मराहिल तय हुए थे, वो हैरान होने के साथ साथ खुशफहमी से भी 2-4 हुआ था। नवेरा कंबल तानी पड़ी हुई थी। उसने एक गहरी सांस खारिज की। दरवाज़ा लॉक करके वो आगे बढ़ा तो सोफे पर पड़े उरूसी लिबास ने उसे दूसरा झटका दिया था। उसने एक तेज निगाह कंबल से लिपटे वजूद पर डाली। जी चाहा एक लम्हे में झंझोड़ कर रख दे, मगर अब तक वो नवेरा के साथ जो भी कर चुका था मजीद जबरदस्ती मुवाफिक न थे। निगाहों में बार बार नवेरा का उरूसी रूप आकर दिल में उधम मचा रहा था। कल से लेकर अब तक नवेरा उसके नाम हो चुकी थी, उसके बावजूद उसने सब्र किया था, मगर अब सब्र की सारी दीवारें कच्ची मिट्टी का ढेर साबित हो रही थी। कोट उतार कर स्टैंड पर लटकाए टाई की नॉट ढीली करते वो बिस्तर की तरफ आया था। वो तो उसी वक्त कमरे में आने को बेताब था जब रिफत बाजी नवेरा को कमरे में छोड़ कर गई थी, मगर बहुत से मेहमानों की मौजूदगी और दोस्त अहबाब की वजह से रुका था। ताख़ीर गैर ज़्यादा तो न हुई थी, मगर नवेरा का रद्द अमल ऐन तवक्को के मुताबिक था। नवेरा, उसके करीब बैठकर उसने कंबल उसके वजूद से खींच लिया था, मगर नवेरा टस से मस न हुई थी। इतने कम वक्त में इतनी गहरी नींद? वो मुस्कुराया। सोती स्लीपिंग सूट में वो अपनी तमाम सादगी के साथ सामने थी। धुला हुआ मेकअप, मिटे मिटे नकूश, होंठों का कटीलापन, उसके इस रूप ने शारिक जुमान को मदहोश कर दिया था। निहायत बेताबाना अंदाज में उसने उसका कंधा थामकर अपने सामने किया था। बाजू के घेरे में लिए जोर से खुद में भींचा। नवेरा, जज्बों से भरी आवाज़ थी। नवेरा होश में होती तो उसे खुद को कभी छूने भी न देती। नवेरा मादाम, उठिए, आपको इतनी गहरी नींद लेने को यहाँ इतने पापड़ बेल कर नहीं लाया गया। उठो, बंदा तमाम तर अकीदत समेत आपके हुजूर नजराना अकीदत पेश करने को तैयार है। नवेरा, उसे बाजू के घेरे में लिए दूसरे हाथ से रुखसार थपथपाते शारिक ने उसे झंझोड़ दिया था, मगर नवेरा पर कोई असर ही न हुआ था। वो हकीकतन उलझा था। ढीले ढाले आसाब समेत वो मुकम्मल उसकी गिरफ्त में थी, उसके संगलाख बाजुओं के हिसार में मुक़ीद। कहीं इसने खुद को कुछ कर तो नहीं लिया? एकदम नवेरा की धमकी अमेज बातें जहन के गुंबद में गूंजी तो वो परेशान हो गया। नवेरा, उसने बुरी तरह उसको झंझोड़ डाला था, मगर वो तो जैसे कभी होश में न आने का इरादा किए हुई थी। उसने कुछ बेयकीनी से गिरफ्त छोड़ी तो वो दोबारा बिस्तर पर लुढ़क गई। अब शारिक जुमान के हाथों के हकीकतन तोते उड़े थे, चेहरे पर तफक्कुर और तशवीश के साए लहराए थे। नवेरा, नवेरा, उससे उसके रुखसार थपथपाए तो भी कोई फर्क ना पड़ा। एकदम घबरा कर उसकी नब्ज चेक की, बिल्कुल नॉर्मल थी। दिल की धड़कन भी ठीक थी। सांस की आमदोरफ्त इतनी ही मामूल पर थी जिस कदर किसी भी नॉर्मल इंसान की नींद में होती है। इसका मतलब था वो नींद में थी, मगर ये उठ क्यों नहीं रही थी? शारिक जुमान की निगाहों में अब उलझन धर आई थी। एक पल को लगा जैसे कोई ड्रामा हो जो नवेरा नींद का बहाना करके उससे बचने के लिए कर रही है, मगर अगले ही पल शारिक जुमान ने अपने ही ख्याल की नफी कर दी थी। इतनी कामयाब नींद की एक्टिंग तो नहीं हो सकती थी। फिर इतनी गहरी नींद की वजह क्या थी? एक गहरी नज़र से नवेरा को देखते हुए उसके सहाने से उठ गया था। इस वक्त उसके जब्त पर एक गहरी चोट लगी थी। जी चाह के फिलफौर झंझोड़ कर बिठा दे। अंदर दिल में जज्बात का बिफरा तूफान ऐसे ही तलातुम मचाए हुए था।
बेबसी की इंतहा थी। कुआं सामने था, पीने की हिम्मत और ताकत भी थी, मगर जाम होठों तक नहीं ले जा सकता था। किसी ऐसे फर्द की शिकस्त और कैफियत का अंदाजा सिर्फ वही शख्स लगा सकता है जो दिन रात अपनी जात की हर आसाइश, हर आराम और सुकून भुलाए, नफा और नुकसान की परवाह किए बगैर, अपनी जान चली जाने के खौफ से बेनियाज होकर आग के दरिया में कूद कर गौहर नायाब हासिल कर पाया हो। और नवेरा किसी गौहर नायाब से कम भी न थी, बल्कि गौहर नायाब से बढ़कर कीमती थी, जिसके हुसूल के लिए उसने सब कुछ त्याग दिया था। बरसों की मोहब्बतें, उम्र भर की पूंजी, इज्जत और वक़ार रख रखाव की सूरत में माँ की नाफरमानी तक का मुर्तकिब हुआ था। बहन का दिल ही नहीं दुखाया था, बहुत से रिश्तों का वक़ार मसख कर दिया था, सिर्फ इस एक वजूद के लिए। और अब यही वजूद बेसुध पड़ा उसका मुंह चिढ़ा रहा था, जैसे कह रहा हो, बड़ा शौक था मुझे अपनी दस्तरस में करने का, लो अब मैं तुम्हारी तहवील में हूँ, अब अपनी ताकत का मुजाहरा दिखाओ। वजूद तो खरीदे जा सकते हैं, रूहें नहीं। तुम मेरी रूह को खरीद कर दिखाना। निहायत इश्तियाल से शायरा जुमान ने ड्रेसिंग पर पड़ा हुआ ब्रश उठाकर दीवार पर दे मारा था। ड्रेसिंग पर पड़े बिखरे जेवर उसकी शिकस्त के इस मुजाहरे पर कह कहे बिखेर रहे थे। इंतहाई बेबसी से शारिक ने अपना सर अपने हाथों में थामा था। सारे घर में एक अजीब सी मातमी फिजा तारी थी। सईद अहमद अपने कमरे में बंद थे, अली अपने कमरे में। सुमान का आजकल कोई पता ही न होता था कि वो कहाँ पाया जाता है। हाँ, ऑफिस के बाद वो कब घर आता था, बाज औक़ात तो फरह बेहिसाब भूल जाती थी। इंतज़ार करते करते न जाने कब सोती थी और कब सुमान अहमद घर में दाखिल होता था। हाँ, इस घर में आजकल अगर कोई मुतमईन और पुरसकून थी तो ताहिरा बेगम थी। सबको बेसुकून करके वो सुकून से थी। फरह को तो ऐसा ही महसूस होता था। उसे हैरत भी होती थी, ये माँ की कौन सी किस्म थी कि इस माँ में ममता नाम की कोई चीज़ न थी, कि इस माँ को अपनी औलाद की जिंदगी में लगी आग का अंदाजा नहीं हो रहा था, कि इस माँ को औलाद की तकलीफ बेकल नहीं कर रही थी। फरह हैरत से शशदर थी। उसने माँ का जो भी रूप देखा था, यहाँ इस रूप से कतई मुख्तलिफ खुदगर्ज और काबिल नफरत थी। उसने क्या, घर के हर फर्द ने उससे कलाम करना बंद किया हुआ था। सईद अहमद ना जाने कब ऑफिस जाते थे और कब आते थे, किसी को पता ही ना चलता था। अली कब कॉलेज को निकलता था और कब वापस आने के बाद दोबारा घर की मार देने वाली खामोशी और सन्नाटों से घबरा कर निकलता तो रात गए लौटता था। ना कोई पूछने वाला था और ना ही कोई टोकने वाला। और फरा की समझ में नहीं आता था कि वो कहाँ जाए, किस कोने में मुंह छुपाए। वो अपने घर को बिखरता देख रही थी। बारहा जी चाहा कि इस्लामाबाद भाई को फोन करके बुला ले, शायद हालात में बेहतरी की कोई गुंजाइश निकल ही आए, मगर फिर टाल जाती थी। लेकिन आज तो जो हुआ था, उस सानेह ने घर के मकीनों को बर्फ के लिबादे में दफना दिया था, माँ सिवाय ताहिरा बेगम के। इतवार का दिन था, मामूल के मुताबिक सभी लोग घर पर ही होने चाहिए थे, मगर आज सुमान सुबह 9 बजे ही गाड़ी की चाबी लेकर निकल गया था। अली भी जाने लगा तो सईद अहमद ने मना कर दिया। आज वो घर पर थे। घर पर जो सन्नाटों का राज था वो भी देख रहे थे। 10 बजे के करीब नफीसा फुप्पो चली आई थी। फरह तो पहले ही साथ के फोन से परेशान थी। समझ में नहीं आ रही थी कि वो सुमान से किस तरह बात करे। फुप्पो को देखकर डर गई थी और फिर उसके बाद उन्होंने अपने साथ लाई हुई मिठाई देते हुए जो इंकिशाफ किया था वो सबको बुत बना गया था। मैंने साथ का रिश्ता जरिश से तय कर दिया है। एक लम्हे को तो ताहिरा भी पत्थर बनी थी, फिर फौरन संभल भी गई, मगर किसी और में तो बाद में भी संभलने की हिम्मत न रही थी। सईद अहमद कुछ नहीं बोले, सिर्फ खामोशी से उठे थे। ना कोई शिकवा न शिकायत। इंतहाई बेचारगी से अपनी बहन और सामने रखे डब्बे को देखते वो मंजर से निकलते चले गए थे। सईद, रुको, बात सुनो। सईद, सईद। उन्होंने कई आवाजें दी थी, पीछे तक गई थी, मगर उन्होंने गोया खुद को पत्थर बना लिया था। हर तरफ से कान बंद किए वो घर से ही निकल गए थे। अली कमरे में बंद हुआ तो वो फुप्पो के सीने से लगकर खूब रोई थी। ताहिरा बेगम तो सईद अहमद के घर से निकलने के बाद तंजिया हंसती अपने कमरे में गई तो तब तक बाहर न निकली जब तक नफीसा फुप्पो सईद अहमद की वापसी से मायूस होकर चली न गई थी। इस वक्त रात के 12 बजे वो तनहा बैठी सुमान अहमद की मुंतजिर थे। सुमान सुबह का घर से निकला था, अभी तक वापसी नहीं हुई थी। उसकी तरफ से खौफजदा खैरियत की दुआएं मांगती वो न जाने कब तक हौलती रही थी कि गाड़ी के हॉर्न पर फौरन चौंके। सुमान भाई आ गए। वो फौरन उठी थी, मगर सुमान के सामने जाने का ख्याल उसे खौफजदा कर गया तो वो मुंह धोने कमरे में चली आई। अच्छी तरह मुंह धोकर बाहर आई तो सुमान अपने कमरे में जा चुका था। गेट चौकीदार ने खोला था शायद। वो लाउंज से होकर सुमान अहमद के कमरे की तरफ जाने को बढ़ी तो टेबल पर पड़े मिठाई के डब्बे को देखकर रुक गई। उस डब्बे को किसी ने हाथ तक नहीं लगाया था, जूं का तूं पड़ा हुआ था।
उसने झुक कर डब्बा थाम लिया। होंठों पर बड़ी तल्ख सी मुस्कुराहट दर आई। उसने सुमान अहमद के दरवाजे पर दस्तक दी। यस, कम इन। फराह को हैरत हुई। इतने दिनों बाद सुमान की आवाज में कदरे बशाशत थी। वो अंदर दाखिल हुई तो सुमान तौलिए से मुंह साफ करते उसे सरसरी नजरों से देखते आईने के सामने जा ठहरा। उसे यकीन था इस वक्त से फराह ही जाग रही होगी। हाँ बोलो फराह, सोई नहीं तुम अभी तक? पिछले तमाम दिनों से हट कर लहजा भी नॉर्मल था। फराह ने बगौर देखा। वो उसकी तरफ मुतवज्जे न था, ब्रश थामे बाल बना रहा था। मैं आपका इंतजार कर रही थी। कहाँ थे आप? सारा दिन घर से बाहर रहे। उसके लहजे में शिकवा था। सुमान मुस्कुराया ताहम देखने से अभी भी गुरेज किया। जफर के साथ था। जफर का एक कज़न लाहौर से आया हुआ है, नवाज फारूक। बड़ा अच्छा लड़का है। पहली दफ़ा मुलाकात हुई, यूं लगा जैसे बरसों का याराना है। बस सारा दिन उसी के साथ निकल गया। वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। मुस्कुराकर बताता सुमान अहमद अलमारी की तरफ बढ़ा, रात पहने जाने वाला लिबास निकालकर पलटा और फराह को देखकर मुस्कुराया। खाना लाऊं आपके लिए? दुपट्टे में छुपे डब्बे को मजबूती से पकड़े उसने पूछा तो सुमान ने फौरन नफी में सर हिला दिया। नहीं डियर, जफर के यहाँ ही खाना खा लिया था। वो पलट कर बाथरूम में चले गए थे। सुमान के इतने नॉर्मल अंदाज को देख के वो मनो बोझ तले जा दबी। डब्बा टेबल पर रखकर वो बिस्तर के किनारे बैठकर सुमान की वापसी का इंतजार करने लगी। सुमान कपड़े चेंज करके बाथरूम से निकला तो उसे बैठे देखकर रुका। क्या बात है, कोई परेशानी है? सुमान की निगाह मिठाई के डब्बे की तरफ नहीं गई थी। फराह उंगलियां मरोड़ने लगी। आपको एक बात बतानी थी। उसने हिम्मत की। सुमान ने इंतहाई ताज्जुब से देखा। क्या? आज फुप्पो आई थी। वो उठ खड़ी हुई। तो? सुमान ने उसे देखा। फराह का जी चाहा फूट फूट कर रोए। कुछ नहीं, बस आपको ये मिठाई खिलाना चाह रही थी। फौरन बताने की हिम्मत न हुई तो उसने आगे बढ़कर डब्बा थाम लिया। सुमान की हैरत दो चंद हुई। ये डब्बा किस सिलसिले में? खुशखबरी कह लीजिए। आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आंखों में नमी लिए लबों पर मुस्कुराहट सजाए उसने गोया अपना ही मजाक उड़ाया था। सुमान को फरह का रवैया कुछ समझ ना आया। छोड़ो, हमारे घर में किसी खुशी का क्या काम? साफ बात करो, मैं पहले ही बहुत थका हुआ हूँ। फरह ने खामोशी से डब्बा खोलकर सुमान के सामने किया। आप मिठाई तो चखें, फिर वजह खुशखबरी भी सुन लीजिएगा। सुमान ने बगौर फरह को देखा। वो इस वक्त नाकाबिले फहम लगी। मजीद कुछ पूछने का इरादा तर्क करके सुमान ने डब्बे में से गुलाब जामुन का टुकड़ा पकड़ लिया। इस वक्त वो बहुत थकन महसूस कर रहा था। बस फौरन सोने का इरादा था, शायद इसलिए मजीद कुछ पूछने की हिम्मत भी नहीं की थी। खामोशी से टुकड़ा मुंह में रखा। अब बता भी दो, क्या पहेलियां बुझवा रही हो? फरह को बिल्कुल गुमसुम देखकर सुमान ने आधा टुकड़ा निगलते हुए टोका। आपको कुछ भी अंदाजा नहीं कि मिठाई किस सिलसिले में हो सकती है? साद ने बताया था। यकीनन सुमान को भी अंदाजा तो होगा ही, जबकि वो अभी फुप्पो की आमद का भी बता चुकी थी। फरह, सुमान ने तादीबी निगाहों से देखा तो वो गोया फट पड़ी। आज 10 बजे के करीब फुप्पो आई थी ये मिठाई का डब्बा लेकर, ये बताने कि उन्होंने अपने बेटे साद जमान की मंगनी जरिस से कर दी है। शादी तब होगी जब साद पाकिस्तान आ जाएगा। वो डब्बा टेबल पर पटक कर हाथों में चेहरा छुपाए फूट फूट कर रोने लगी। क्या कह रही हो तुम? हाथ में पकड़ा आधा टुकड़ा हाथ से छूट गया था। खाया हुआ टुकड़ा कहीं हलक में ही अटक गया था। आंखें फैलाए हैरानगी से रोती धोती फरह को देखे गया। ये क्या कह रही हो तुम? ये भला कैसे हो सकता है? मजाक है ये? वो हवन्नकों की तरह मनफी में सर हिलाते चले गए। क्यों नहीं हो सकता? जब एक माँ अपनी नासूदा ख्वाहिशात की तकमील के लिए दूसरों से महज इंतकाम लेने की खातिर अपनी सगी औलाद पर इल्ज़ाम तराशी कर सकती है तो इस दुनिया में सभी कुछ मुमकिन है। आपको तो साद ने बताया होगा कि किस तरह पुप्पो ने अम्मी के रवैये के रद्द अमल के तौर पर एक कदम उठाया है। वो तो जब्त हार गई थी। सुमान के हाथ पहलू में गिर गए। ओह, तो ये भी हो गया। अब्बू तो सुनते ही घर से निकल गए थे और अली, वो कमरे में बंद हो गया है। रात को वापस आए थे अब्बू और अब कमरा बंद किए हुए पड़े हैं। और अम्मी? उससे बेतासुर चेहरे वाले सुमान अहमद की तरफ देखा, हाथ से अपने आंसू रगड़े। और अम्मी, पता है उन्होंने क्या कहा है? वो फिर रुकी थी। आंसू मुसलसल बह रहे थे। उन्होंने फुप्पो के जाते कैसरा खाला को कॉल की थी। मैंने अपने कानों से सुना। वो उनसे कह रही थी कि उनके तैयार करदा प्लान पर अमल करते हुए हादी आपा की तरह जरिश का पत्ता भी हमेशा के लिए साफ हो गया। वो अपनी घटिया चाल पर खुश हो रही थी। उन्हें अपनी जीत पर नाज था कि सांप भी मर गया और लाठी भी न टूटी, और मेरा यानी फरह का रास्ता भी हमवार हो गया। भाई, मैं तो समझती थी कि अम्मी साद भाई की कॉल से बेखबर हैं, मगर आज पता चला वो बाखबर थी। वो सिर्फ नज़रअंदाज कर रही थी।
صرف سعد جمال کے معاملے کو ہوا دینے کے لیے۔ سمان کو لگا جیسے وجود میں کھڑے رہنے کی سکت ہی ختم ہو گئی ہو۔ وہ بستر کے کنارے گر گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا بھائی، یہ ہماری ماں ہے؟ مائیں ایسی ہوتی ہیں؟ وہ پتہ نہیں مجھے چیک کر رہی تھیں یا سعد جمال کو، مگر اتنا ہوا ہے کہ ان کے قیصر خالہ کے سامنے کیے گئے انکشاف سے میرا ان کی ذات پر اولاد کا کیے جانے والا انحصار ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے۔ سمان بے تاثر چہرے سے سمیت خاموشی سے دیکھے گیا۔ دل و دماغ میں جکھڑ سے چل رہے تھے، مگر چہرہ اسی طرح بے تاثر تھا۔ سمان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ فرح کے دکھ پر ششدر ہو یا اپنی کم نصیبی کا ماتم منائے۔ چپ کرو فرح، شاید یہ سب ایسے ہی ہونا تھا، بس چپ کر جاؤ۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر سمان نے لب کشائی کی تھی۔ فرح نے تڑپ کر اس ٹھہری ہوئی آواز کو دیکھا۔ وہ مرد تھے، حوصلہ کر سکتے تھے، لیکن وہ تو لڑکی ذات تھی۔ پتہ نہیں اعتماد ٹوٹا تھا یا دل کی نگری لوٹی تھی۔ نقصان دونوں ہی شدید ترین تھے۔ سمان نے نہایت بے چارگی سے اپنی چھوٹی بہن کو دیکھا۔ اپنا دکھ بہت کم لگنے لگا۔ سعد جمال کے انکشاف کے بعد تو سمان خود بھی خفا ہوا تھا، اسے برا بھلا کہا تھا، لیکن وہ ان کا کزن تھا، سگا پھپھی زاد، حیثیت و رشتہ مسلم تھا۔ ناراضگی سے ہٹ کر سوچا تو فرح کے لیے سعد جمال نہایت موزوں اور پرفیکٹ لگا۔ وقتی ابال کے بعد ان کی سوچ بہت مثبت رخ کی جانب رہنمائی کر گئی تھی، اور اسی خیال کے تحت انہوں نے دونوں کی بات کروائی تھی۔ وہ تو کچھ ماننے پر بھی آمادہ نہ تھی، اور وہ چپ چاپ رہ گئے تھے کہ وقت کے ساتھ رشتے اور جذبات اپنے آپ منوا لیتے ہیں۔ مگر کیا ہوا؟ دونوں ہی مبتلا درد رہ گئے تھے۔ سمان کو اس محبت کا انجام اس دیے کی لو کی مانند لگا جیسے دیوار کی منڈیر پر باد سرسر کے حوالے کر دیا گیا ہو، اور ہوا کا کوئی بھی جھونکا اس دہکتے انگارے کا گلا گھونٹ سکتا تھا۔ بس کوئی بھی دیے کی لو بجھا دینے والا تھا یا واقعی بجھ گیا تھا۔ بھائی، امی کا دل کیا واقعی نہیں تڑپا ہوگا؟ دوسروں کو نفرت کی آگ میں جلساتے جلساتے وہ اپنی اولاد کو ہی نظر آتش کر بیٹھی۔ بھائی، کیا مائیں ایسی ہوتی ہیں؟ وہ تو اولاد کی نظر تک پڑ لینے والی ہوتی ہیں۔ ان کے دل کے تمام راز ماں پر آشکار ہو جاتے ہیں۔ وہ تو ہر لمحہ اولاد کی طرف رخ کیے رکھتی ہیں، کہیں ان کی اولاد کو ذرا سی ٹھیس نہ پہنچے، کہیں تیز دھوپ کی تمازت ان کا تن بدن جلسا نہ دے۔ ہماری ماں کا یہ کون سا روپ ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اپنی ساری اولاد کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تیز جلستی دھوپ میں دھکیل دیا ہے۔ سمان بھائی کے بعد آپ، زرش، اور پھر میں۔ کیوں کیا انہوں نے ایسا؟ کیوں؟ سمان اس کی گریہ وزاری پر تڑپ اٹھا تھا۔ بہت سمیٹ کر اسے ساتھ لگا لیا۔ وہ تو انہیں عزیز تر تھی۔ انہوں نے ہمیشہ اس کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھا تھا، ہمیشہ اپنے بڑے بھائی ہونے کا مان دیا تھا، تو آج اگر وہ چوٹ لگنے پر بلبلا رہی تھی تو بھی انہیں اس کی اذیت کاٹے جا رہی تھی۔ سمان نے اسے ٹوکا نہیں تھا۔ وہ روئی چلی گئی تھی، اور جب اس کا جی ہلکا ہو گیا تو خود ہی آنسو صاف کر کے ان سے علیحدہ ہو گئی۔ اچھا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ ٹینشن لینے یا رونے کی قطعی ضرورت نہیں۔ اپنے کمرے میں جاؤ، سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ اسے بہت مطمئن انداز میں تسلی دی تو وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ کیا واقعی وہ اتنے ہی نارمل تھے؟ یہ نارمل ہونے کی کوشش کر رہے تھے؟ بھائی، مائیں کیسی ہوتی ہیں اس پر بعد میں ریسرچ کر لیں گے۔ ہماری ماں کا ایک دن کا ساتھ نہ تھا کہ ہم ان کی فطرت کو نہ سمجھ سکتے۔ غلطی ہماری ہے، ہم ان کے بارے میں غلط اندازہ لگا کر ان کی محبت کو آزما بیٹھے۔ وہ ہماری ماں ہیں، یہ اٹل حقیقت ہے، مگر ان کے دل میں ہمارے لیے کوئی جذبہ نہیں، یہ اس سے زیادہ اٹل حقیقت ہے۔ وہ صرف نفرت کرنا جانتی ہیں، یہ مت بھولو، اور اب ریلیکس ہو کر رہو۔ اب تو ہمیں اپنی ماں کو اسی انداز میں قبول کرنا ہوگا، پھر رونے کا فائدہ۔ فرح نے سختی سے لب بھینچ لیے، آنکھیں بھیگ گئیں۔ رات کافی ہو گئی تھی، وہ خاموشی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ لے جاؤ۔ سمان نے ڈبے کی طرف اشارہ کیا تو وہ مرے قدموں سے ڈبہ اٹھائے باہر نکل گئی۔ اس کے چلے جانے کے بعد سمان اپنے بستر پر گر گیا۔ سعد کی کال پر پھپھو کے رد عمل کے بارے میں سمان کو خبر تو ملی تھی، مگر علم نہ تھا کہ یہ انتہائی فیصلہ اس قدر اجرت میں ہوگا۔ فرح کے سامنے ضبط کی حد سے گزر گئے تھے، مگر اب جی چاہ رہا تھا کہ ہر حد سے گزر جائے، مگر ان کی طبیعت کو یہ ہلکا پن گوارا نہ تھا۔ ان کے اندر قیامت کی سی تباہی تھی۔ زرش ان کے اولین جذبوں کی ترجمان رہی تھی۔ انہوں نے اسے خواب کے حوالے سے کئی خواب کھلی آنکھوں سے دیکھ ڈالے تھے، مگر اب جس طرح حالات و واقعات نے تبدیلی کی ردا اوڑی تھی، وہ تو اپنی نظروں سے ہی گر گئے تھے۔ زرش سے سامنا کرنے کی ہمت ناپید ہو چکی تھی۔ بہت دعووں سے انہیں اسے قائل کرنا چاہا تھا، مگر وہ مسلسل انکاری تھی۔ اچھا ہی ہوا تھا جو اس نے ان کے سامنے اقرار نہیں کیا تھا۔ جس اذیت میں وہ مسلسل گھرے ہوئے تھے، کم از کم وہ اس دکھ سے تو آزاد تھی۔ آج وہ فاصلوں پر تھی بھی تو احساس جرم کسی حد تک کم بھی تھا۔ کالی سیاہ ٹھٹھرتی رات بے خوابی میں کٹتی رہی۔ اندر کی گھٹن حد سے بڑھی تو وہ کمرے سے باہر نکل آئے۔
लाउंज में आकर उन्होंने लाइट ऑन किए बगैर टीवी ऑन कर लिया। अंदर के हफ्स की नकासी के लिए उससे बेहतर कोई तरीका नजर न आया था। मुकद्दर को दोष देकर इंसान किस कदर आसानी से अपने हर फेल का इल्जाम मुकद्दर को ठहराए बरी जिम्मा हो जाता है। क्या वाकई मुकद्दर को इल्जाम देकर बहलना इतना आसान है? मुसलसल बज़ाहिर टीवी पर नजरें जमाए मुंतशिर ख्यालात के हुजूम में बेकरार में गरक था। सोच की परवाजें न जाने कहाँ कहाँ सरगर्दा थीं। दुख, अजियत, तकलीफ, गम, बेबसी और बेचारगी, पेदर पे कई कैफियत ने दिलो दिमाग को हिसार में लिया था। सुमान अहमद ने खुद को इंतहाई बेबस महसूस किया था उस लम्हे। बेदार होने के बाद वो गुमसुम बैठी रही थी। इस वक्त वो कमरे में बिल्कुल तन्हा थी। वॉल क्लॉक की तरफ देखा। दिन के 12:30 बज रहे थे। गोलियों का असर था कि वो इतनी देर सोई थी। उसे निदामत सी हुई। कल मगरिब के साथ साथ इशा और सुबह फजर की नमाज भी गई थी। रात न जाने शारिक ज़ुमान का क्या रद्द अमल रहा होगा। उसे इतनी गहरी नींद में देखकर यकीनन उसे गुस्सा तो बहुत आया होगा। नवेरा ने उसके जज्बात और ख्वाबों को राख कर दिया था। इस सोच पर वो तलखी से हंस दी। दुपट्टा संभालती वो बाथरूम में घुस गई। इतनी रातों के बाद उसने इतनी भरपूर नींद ली थी। नींद बेशक गोलियों के जेरे असर थी, मगर इस वक्त ज़हनी तौर पर वो मुतमईन थी, यूं जैसे पिछली तमाम परेशानियों का हल निकल आया हो। अपने अमल पर न कोई निदामत थी और न कोई दुख। ऐसे करप्ट लोगों के साथ यूं ही करप्शन चलती है। वो आसूदा थी। वो शारिक ज़ुमान को उतनी ही तकलीफ से दोचार करना चाहती थी जितनी उसने और उसकी फैमिली ने बर्दाश्त की थी, चाहे उसके लिए उसे किसी भी हद से गुजरना पड़े, चाहे अब नुकसान अपने ही हिस्से में क्यों ना आए। बाथरूम वो लेकर वो बाहर निकली तो पहली निगाह सोफे पर पड़े रिलैक्स मूड में बैठे वजूद पर पड़ी। उसके अंदर नागवारी की शदीद लहर उठी तो खुद ब खुद चेहरे के अजलात तो नाव का शिकार हो गए। शारिक ज़ुमान ने भी बगौर देखा था। धुला धुलाया सरापा रात की तलखी बहाने में मुआविन साबित हुआ था। नवेरा शारिक ज़ुमान की मौजूदगी को कतई नज़रअंदाज करते आगे बढ़ी। शारिक को गोया एक धचका सा लगा था। अब सारी उम्र इस शख्स की मैयत में गुजारना थी, चाहे रोते हुए या खुशी से, मगर अपने साथ की जाने वाली ज्यादती वो कभी मुआफ करने वाली न थी। जिंदगी की आखिरी सांस तक वो इस शख्स की जिंदगी को अजीरन कर देने का तहैया कर चुकी थी। वो उसे उसकी गलती का एहसास दिलाना चाहती थी। आईने के सामने जाकर उसने बालों से लिपटा तौलिया हटाकर तौलिया से बालों को खुश करके तौलिया दोबारा कमर के गिर्द लपेटकर लंबे बालों के आबशार को झटके से पीछे डाला था। ठंडे पानी के कई कतरे नजदीकी सोफे पर विराजमान वजूद के अंदर हलचल मचा गए थे। उससे अपने अंदर भड़कती आग ठंडी पड़ती महसूस हुई थी। शारिक ज़ुमान को नवीरा के इस कदर नॉर्मल और मुकम्मल पुरएतिमाद अंदाज, मुतमईन रवैये ने झटके से दो चार जरूर किया था। उसने यकसर तौर पर उसकी मौजूदगी को नज़रअंदाज करके साबित कर दिया था कि उसका होना या ना होना उसके लिए एक बराबर है। रात की तुम्हारी इस हरकत का क्या मतलब समझो? गुफ्तगू का आगाज तो बहरहाल करना ही था। आर या पार वो उठकर उसके कोकब में चला आया। बालों को ब्रश से सुलझाते नवीरा के हाथ रुके थे, फिर रवानी से चलने लगे। होठों पर सख्ती से कफल जमा लिए। वो उस शख्स से बात भी करने की रवादार न थी। तुम्हारा ये रद्द अमल अब हिमाकत के सिवा कुछ नहीं। मैं तुम्हें सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में लाया हूँ। अगर ज़बरदस्ती भी लाता तो भी तुम्हें इस हरकत की इजाज़त कभी ना देता। कि मैंने ये बंधन सारी रात जागने के लिए नहीं बांधा था। नवीरा के इस अंदाज ने उसके अंदर की आतिश को गोया हवा दी थी। सारी नरमी तलखी में बदल गई थी। नवेरा को उसका रवैया बहुत बुरा लग रहा था। बजाय जवाबी कार्रवाई करने के उसने उसके सामने से हटने की नीयत से कदम बढ़ाया ही था कि नहायत बरहमी से शारिक ने उसका गुदाज मोमी बाजू गिरफ्त में ले लिया था। तो मुझे इस तरह नजरअंदाज नहीं कर सकती, समझी? तो गुस्से से बाजू पकड़कर अपनी जानिब खींच लिया था। नवीरा जो तवक्को न कर रही थी बेतवाज़ुन होकर उसकी गिरफ्त में पिचक गई थी। क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे। ज़रख़ीद लौंडी नहीं हूँ तुम्हारी। मेरे साथ हद में रहकर बात करना शारिक ज़ुमान, वरना मैं हर हद क्रॉस कर जाऊंगी। मैं हर नफ़ा और नुकसान से बेनियाज होकर इस मैदान में उतरी हूँ। मुझे मत छेड़ो। शारिक की इस जसारत पर वो दहक उठी थी। शारिक ने मुस्कुराकर उसका मोमी वजूद बाहों में लेकर गिरफ्त सख्त की तो वो मचल उठी। शारिक ज़ुमान, छोड़ दो मुझे। मैं कह रही हूँ छोड़ दो मुझे। अपने नापाक हाथ अपने तक महदूद रखो, छोड़ो। वो बिलबिला रही थी, मज़ाहमत शदीद थी। नहीं छोड़ता। बोलो क्या कर लोगी? नवीरा के तेवरों ने शारिक ज़ुमान के अंदर शोखी सी भर दी थी। इतना हसीन वजूद सामने हो, मुकम्मल इख्तियार हो तो कौन काफिर है जो निगाह बचाए? शारिक ज़ुमान तो इन लम्हों में मुकम्मल तौर पर बेखुद हुआ था। हक़ मलकियत के एहसास ने एक शौक जसारत पर आमादा कर दिया था। नवीरा तो कोयलों पर जा बैठी थी। वो तो सिरे से कोई हक मानने को ही आमादा न थी।
ان جسارتوں کی تاب کہاں سے لاتی؟ شارق زمان، میں کہتی ہوں اپنی حد میں رہو۔ وہ سانپ کی طرح پھنکاری تھی۔ شارق زمان قطعی متاثر نہ ہوا تھا۔ حد میں ہی تو ہوں میری جان، اتنی خوبصورت قیامت سامنے ہو تو کون کافر ہے جو صبر کرے؟ نویرہ کی تو جان پر بنائی تھی۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے شارق زمان کے بازو میں اپنے دانت گاڑ دیے تھے۔ اس وقت اس کے سر پر جنون سوار تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اف! شارق زمان نے جھٹکے سے گرفت ڈھیلی کی تھی۔ وہ سرد سے نکلی تھی۔ شارق نے انتہائی غیظ بھری نگاہوں سے اسے دیکھا، جس کی آنکھوں میں کوئی بھی لحاظ و مروت نہ تھا، بلکہ مرنے یا مار دینے والی کیفیت تھی۔ پوری جنگلی بلی ہو تم، مجھے نہیں پتا تھا تمہارے اندر ایسی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں۔ شوہر ہوں تمہارا، چوری کے مار پر ہاتھ صاف نہیں کرتا میں۔ دوسرے ہاتھ سے دائیں بازو کی آستین اونچی کر کے اپنے بازو کا جائزہ لیتے اسے گھورا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا۔ چوری کا مال سمجھ کر ہی تم نے پہلی دفعہ مجھ پر ہاتھ ڈالا تھا، اور چوری کا مال سمجھ کر ہی تم نے مجھے اس مقام تک آنے پر مجبور کیا ہے۔ میں نے تمہیں تنبیہ کی تھی شارق زمان، مجھ سے دور رہو، ورنہ میں کچھ بھی کر جاؤں گی۔ تمہاری اوقات میں اچھی طرح جانتی ہوں، میرا منہ نہ ہی کھلواؤ تو بہتر ہے۔ اس کی پھنکار میں اژدھوں کی سی لپک تھی۔ شارق زمان نے انتہائی تعجب سے اسے دیکھا۔ ایسی مزاحمت تو وہاں ہونی چاہیے تھی جہاں سرے سے کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔ جس نویرہ کو وہ ایک عرصے سے جانتا رہا تھا، اس سے قطعی مختلف روپ میں نظر آ رہی تھی۔ میں کوئی گری پڑی لڑکی نہیں ہوں، خاندانی لڑکی ہوں۔ میں اپنی عزت کی حفاظت کرنا ہی نہیں جانتی، بلکہ اپنے اوپر ہاتھ ڈالنے والے کے ہاتھ بھی توڑ سکتی ہوں۔ بے شک آزما لینا۔ دوپٹے کو کندھوں پر درست کرتے وہ بے لحاظی سے گویا تھی۔ نویرہ کے لب و لہجے نے شارق کے اندر دوڑتے خون کو نقطۂ ابال پر پہنچا دیا تھا۔ تمہیں میں نے سر دھڑ کی بازی لگا کر اس لیے حاصل نہیں کیا کہ ایک طرف ناکام عاشقوں کی طرح بیٹھا آہیں بھروں۔ نکاح کروا کر لایا ہوں۔ مجھے چیلنج نہ ہی کرو تو بہتر ہے۔ تمہیں صرف نکاح میں نہیں لایا، بلکہ اپنے گھر میں بھی آباد کرنا چاہتا ہوں۔ احمق کمکل لڑکی، شادی صرف میری نہیں تمہاری بھی مجبوری تھی، ورنہ تم میرے جذبات سے بے خبر نہ تھی۔ نویرہ کے چیلنجنگ انداز نے اسے بھی غصے سے دوچار کر دیا تھا۔ بازو پر امڑ آنے والے خون کی بوندوں کو انگلی سے صاف کرتے اس نے اس کی طرف پیش قدمی کی تھی۔ تمہارے انکار کی تو ایسی کی تیسی۔ تم خاندانی ہو تو میں بھی کوئی راہ چلتا نہیں ہوں۔ تمہیں اس طریقے سے حاصل کرنا میری مجبوری ٹھہری تھی۔ اگر میں سب نہ کرتا تو تمہاری فیملی قطعی نہ مانتی، اور جب حالات میرے حق میں ہو گئے تو میں نے تمہاری فیملی کے ساتھ مکمل تعاون کیا تھا۔ وہی راستہ استعمال کیا ہے جو عزت داروں کا ہوتا ہے۔ غصے سے نویرہ کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ اس سے پہلے کہ نویرہ کچھ کرتی، بچاؤ کو ہاتھ پہ امارتی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اب کون آ گیا؟ انتہائی تیز سے دروازے کو گھورتے اسے نویرہ کی کلائی چھوڑ دی تھی۔ نویرہ نے اس بر وقت مداخلت پر تشکر کا سانس لیا، ورنہ رہائی کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتی تھی، اتنا تو طے تھا۔ شارق زمان اسے غصے میں سے دیکھتے ہوئے پیچھے ہٹا تھا۔ بہت کم عقل ہو تم، ایسے ہتھ کنڈوں سے تم مجھ سے دور لو کی بھول ہے تمہاری۔ سارا علم جانتا ہے تم بیوی ہو میری، ڈنکے کی چوٹ پر تمہیں اپنے ساتھ رخصت کروا کر لایا ہوں۔ ہاں، میرے بھائیوں کے سر جھکا کر اور میری ماں کو سلگتے کوئنوں پر گھسیٹ کر، صرف اپنے جذبات کی تکمیل کے خاطر، اپنی ضد پوری کرنے کو۔ وہ اس سے زیادہ تلخی سے بولی تھی۔ دروازے پر ہونے والی دستک زور پکڑ چکی تھی۔ شارق نے اسے گھور کر دروازے کی طرف پیش قدمی کی۔ نویرہ نے غصے سے سر جھٹکتے ہاتھ سے چھوٹ جانے والا برش دوبارہ اٹھا کر الجھے بالوں میں پھیرنا شروع کر دیا تھا۔ دروازہ کھولنے پر رفعت باجی اندر داخل ہوئی تھی۔ اٹھ گئیں نویرہ؟ انہوں نے دریافت کیا تو شارق زمان نے ان کو راستہ چھوڑ کر اندر آنے کی جگہ دی۔ نویرہ کو دیکھ کر ان کی آنکھوں کی نرمی دو چند ہوئی تھی۔ نویرہ اس گھر میں بہو بن کر آتی کبھی ان کا بھی خواب تھا، جو اب شرمندہ تعبیر بن چکا تھا، مگر ساتھ میں دل میں ایک پھانس بھی جگا گیا تھا۔ شکر ہے تمہاری صورت تو دیکھنے کو ملی، قسم سے صبح سے کوئی 20 چکر لگا چکی ہوں۔ انہوں نے پیار سے کہتے اسے بازوؤں میں لے کر ساتھ لگا کر اس کا چہرہ تھام کر چوم لیا۔ اللہ تمہیں سدا آباد رکھے، خوش رکھے، سدا سہاگن رہو۔ نویرہ ان دعاؤں پر کنفیوز ہو گئی تھی۔ زندگی کا پہلا تجربہ تھا اور خاصا غیر یقینی بھی، ناقابل قبول و برداشت بھی۔ شارق زمان سامنے ہی تو تھا۔ چہرہ ایک دم رنگ بدل گیا۔ وہ تلخی سے ہنس کر رخ موڑ گیا۔ بڑی دیر سوئی تم؟ اس سوال پر وہ پہلے سے زیادہ سٹ پٹائی۔ ایک دم نگاہ شارق زمان کی نگاہ سے الجھی تو وہ فوراً سر جھکا گئی۔ شارق زمان بڑے ریلیکس موڈ میں بیٹھ کے کنارے بیٹھا تھا۔ بس یوں ہی۔ انہوں نے مسکرا کر نکھرا نکھرا وجود دیکھا۔ کاٹن کے سادہ سوٹ میں نئی دلہن کے وجود کی خوشبو برقرار تھی۔ انہوں نے کوہنیوں تک لگی مہندی کے گہرے رنگ کو دیکھا۔ کتنا گہرا رنگ تھا اس کی مہندی کا۔ سارے وجود میں صرف یہی تبدیلی اسے نئی دلہن بنا رہی تھی۔
ورنہ وہ تو اس وقت مکمل سادہ روپ میں تھی۔ تم نے تو سب کچھ ہی اتار دیا ہے، نہ ہاتھوں میں کوئی رنگ، نہ کانوں میں بندے، اور گلے میں بھی کچھ نہیں۔ کم از کم کانچ کی چوڑیاں تو رہنے دیتی۔ بے شک ہم شادی اجرت میں کر رہے ہیں، مگر انشاءاللہ ولیمہ آج ہی ہوگا۔ خاندان کی بات ہے، اتنے مہمان باہر بیٹھے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، کچھ تو ہار سنگھار ہو۔ نویرہ نے برہمی سے رفعت آپا کو دیکھا۔ وہ جن حالات سے گزر کر یہاں تک پہنچی تھی وہ بے خبر تو نہ تھی۔ رفعت اس کی نگاہوں کی برہمی پڑھنے کے باوجود نظر انداز کر گئی۔ اب وہ صرف نویرہ نہیں تھی، اس گھر کی نئی نویلی بہو تھی، اور ان کے خاندان میں بہوؤں کو کیسے رکھا جاتا ہے وہ لا علم تو نہ تھی۔ انہوں نے اس کے ہاتھ سے برش لے کر اس کے بال سلجھائے تھے، پھر الماری سے ایک جوڑا نکال کر اسے تھمایا۔ شارٹ ٹائم میں صرف 1-2 جوڑے ہی خرید پائی ہوں، وہ بھی کل ارم کے ساتھ جا کر لیے تھے۔ فی الحال تو گزارا کرو، انشاءاللہ 1-2 دن میں سب بندوبست کرتی ہوں۔ پرپا لباس اس کے ہاتھوں میں تھما کر انہوں نے وضاحت کی تھی۔ پلیز آپ رہنے دیں، میں ٹھیک ہوں اسی حلیے میں، اور پھر مردوں کو کفن تو پہنائے جاتے ہیں، ایسے لباس نہیں۔ اس کے اندر کی برہمی مکمل طور پر ابھر آئی تھی۔ وہ کیوں کسی کی خاطر اپنی جان ہلکان کرتی؟ خود غرضی سے وہ سوچ رہی تھی اور اپنی سوچ کے حوالے سے تلخی سے جواب دیا تھا۔ ہیں؟ دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ چلو اگر یہ جوڑا نہیں پسند تو نبیلہ نے جو سوٹ کیس رات کو ساتھ دیا تھا اس میں سے دیکھ لو۔ دیکھو چندہ، اب جو ہو چکا اسے بھول جاؤ، اسی میں ہم سب کی بقا ہے۔ گھر میں دونوں اطراف کے مہمان جمع ہیں، صبح سے نبیلہ کے کئی فون آ چکے ہیں، وہ تو ناشتہ لے کر آنا چاہتے ہیں، تمہاری وجہ سے میں نے منع کر رکھا تھا۔ اس حلیے میں دیکھ کر سب کیا سوچیں گے؟ تم شارق سے ناراض ہو تو ضرور رہو، تمہارا حق ہے، میں منع نہیں کروں گی، مگر پلیز جلدی سے کپڑے چینج کر کے آؤ۔ اماں بھی کئی بار پوچھ چکی ہیں، وہ اگر چل سکتی تو اب تک خود آ چکی ہوتی۔ رفعت باجی کے لب و لہجے نے متاثر کیا تھا، یا پھر خالہ اماں کا ذکر سن کر وہ موم ہوئی تھی۔ خاموشی سے لباس لے کر وہ ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھی۔ لباس بدل کر لوٹی تو رفعت منتظر تھے۔ کمرے میں رفعت کے علاوہ فاروق چچا کی ثنا آپی اور شمائلہ بھی تھیں۔ ان کو دیکھ کر نویرہ لب بھیج گئی۔ یہ رشتے اسے اب ساری عمر نبھانے تھے۔ حالات ایسے رہے تھے کہ انہوں نے نویرہ سے روایتی چھیڑ چھاڑ نہیں کی تھی، ہاں آپس میں باتیں کرتی مسکراتی رہی تھیں۔ شمائلہ نے اسے تیار کیا تھا۔ رفعت باجی نے کل نبیلہ بھابی کے ساتھ بھیجے سوٹ کیس سے اس کی جیولری نکال لی تھی۔ کچھ زیورات انہوں نے گھر سے برآمد کیے تھے، شارق زمان کی دلہن کے لیے اماں نے وقتاً فوقتاً بنوا کر رکھے ہوئے تھے۔ ولیمہ آج رات ہی ہوگا، دونوں طرف کے مہمان ایک ہیں، اب دوبارہ سے شور شرابے کا کیا فائدہ؟ بہتر ہے آج کا کام آج ہی نپٹ جائے۔ پھر میں بھی اپنے گھر جانے والی ہوں، وہاں میاں بچوں کو چھوڑ رکھا ہے، نہ جانے گھر بار کا کیا حال ہوگا۔ اماں کی طرف سے تو فکر ختم ہوئی۔ زیورات پہناتے رفعت باجی اسے بولنے پر آمادہ کرنے کو تیار ہی تھی، مگر نویرہ کے ہونٹوں کے قفل نہ ٹوٹے تھے۔